зараз знаходимося в північній Франції, місто Ланс. Відбулася величава подія сьогодні для Канади, для Франції і для України. За мною, бачите, знаходиться величавий пам'ятник на так званій висоті 70. Рівно 100 років тому тут відбулася величезна битва, в якій взяли участь канадці, воювали із німецькими військами. Загинуло тут майже 2000 канадських вояків, більш ніж 9000 було поранено, величезні втрати, як на одну битву. Знакова ця подія тим, що рівно за 100 років канадці вирішили побудувати тут пам'ятник. До речі, збудований не за кошти уряду, а на пожертви жертводавців, організацій, простих громадян, які хотіли вшанувати своїх канадських героїв. Для нас, українських канадців, і взагалі для нас, українців, світового українства, це важливо, тому що в цій битві брав участь і відзначився один із 6 вояків, які отримали Хрест Вікторії, наш українець Пилип Коновала. Родом з України, переїхав жити в Канаду, служив капралом в Збройних силах Канади і Великобританії, і тут відзначився до тої міри, що отримав найвищу нагороду Британської імперії. І от сьогодні українська громада також вшанувала Пилипа Коновала, вшанувала тим, що коштами української громади, в тому числі кредитової спілки «Будучність», фундації «Будучність», збудована алея Коновала, яка веде саме до цього пам'ятника. I also would ask you to remember that it was today, exactly 100 years ago, that Pilipa Konoval's valor in battle earned him the distinction of the Victoria Cross. So today is a very memorable event in all our lives, and I thank all of those, many of whom have already been named, who made it possible. Merci beaucoup. So we have the top general in the Canadian Army, unveiling a monument honoring a Ukrainian hero of the First World War, remembering him here in France at the major monument that we've just unveiled. And of course we remember him also in Kiev, thanks to my friends in Vilny Lude, with the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association. We've put up a billboard in downtown Kiev where we remind Ukraine of the heroism of Corporal Pilipa Konovala. It's very important to be here today and to honor those Canadians who fought in the Battle of Hill 70. Hill 70 was one of the pivotal battles for the Canadian Corps or the Canadian Army during the First World War. Most Canadians are familiar with the Battle of Vimy Ridge and the last 100-day offensive, but less so with Hill 70. But Hill 70 was truly an important battle where the Canadians, under the command of Lieutenant General Sir Arthur Currie, took the hill and defended it against 21 German counterattacks, thereby making the defensive lines for the Germans non-tenable and taking pressure off the front in Flanders in the Ypres salient. It was not without a cost, though. There were 1,877 brave Canadian soldiers who lost their lives at Hill 70, and approximately another 9,000 were wounded. Significantly, 6 Victoria Crosses were awarded for bravery in this action, and one of them, of course, went to Corporal Pilipa Konovala of the 47th Canadian Battalion, Canadian Expeditionary Force, the only person of Ukrainian descent, Ukrainian origin, who has ever been awarded a Victoria Cross. So this is very, very important to the Canadian Army, and it's very important to Ukrainian Canadians. And as both the Canadian Army commander and a Ukrainian Canadian myself, I'm delighted to be here to honor his memory 100 years later.
So, sir, when Lubomir went to the front lines, to see what's going Yeah. on, Sergei and the boys, they were taking. So they're from the famous volunteer network called Free People, Oh, yeah, who are yeah. fighting corruptions, who are doing all this great work on Yeah. the front lines, and they're fighting. They've been there since day one, Oh, wow. working with the special forces, Yeah. working on things. So I just wanted to present you with the patch which says "Vidni Люди, Free People." This is their all-Ukrainian volunteer network Oh, wow. that is, working to turn Ukraine into the Western, modern country, European Well, country. I'm a big collector of Canadian Army badges and insignia. The history is very important to me, but I rarely collect and save other but this will be a treasured piece in my collection. So, well, thank you. Thank you. Great honor for us. So they had their group, and during the Maidan Revolution of Dignity, they had their group called Free People as well, Yeah. right? One of the groups. And once it was over the Maidan, they just went to the front lines in the running shoes. They were just went right to the front lines. And so I think for people like them, it's extra super important that the help that Canada provides in terms of training them, because without that training, that they wouldn't be where they are today. Excellent. Well, thank you very much. Thank you. Thanks again. Ми є дуже горді тут бути і також спілкуватися з іншими. Представниками, членами української громади, наші з Канади, але також ми опинилися, як вийшло, що є представники з Бельгії, з Франції, очевидно, з України самі приїхали, і також з Франції також. І ми з того дуже горді, і це така нагода раз в житті, що ми можемо брати участь. І також шанувати наших героїв, канадських, українських. І ми, як Конгрес українців Канади, яка надбудова, яка представляє цілу українську громаду в Канаді, вважаємо, що ці питання дуже важливі через дві головні причини. Перше, це будує свідомість між канадцями, що українці вклали велике зусилля. І це також важливо для України. Бо коли ми збираємо найвищих політиків, генералів, керівників військ в Канаді і бачать, що українці вклали до військового руху, то це також дає поштовх, що вони зрозуміли, що Канада також винна Україні, допомогти Україні у своїй війні проти російського агресора. І це дуже важливо, і тому ми дуже задоволені, що ми могли як громада зібратися і назбирати поверх $1,5 мільйона завдяки наших дуже жертвенних меценатів, щоб цей меморіал створити. І це на вічність буде пригадувати канадцям, французам і всім, який вклад мали українці під час Першої світової війни. І ми сподіваємося, що вони також будуть підтримувати Україну під час своїх часів боротьби з російською агресією. Ця подія, звичайно, важлива в історичному такому ракурсі, але одночасно вона також важлива для нас, для сучасників, тому що в цей час, коли ми проводимо цю подію, в Україні йде жахлива війна з російською окупацією. Гинуть українці на сході України, на Донбасі, ведеться боротьба за збереження України як такої і за виживання української нації. І тому дуже важливо саме зараз, щоб ми, українці, і в Україні, і українці за кордоном, і по цілому світу пам'ятали наших героїв, таких як Пилип Коновал, таких як Симон Петлюра, ми, до речі, мали можливість бути на цвинтарі в Парижі, таких як герої АТО, герої Небесної Сотні, Майдану. Так що подія надзвичайно знакова, і ми закликаємо всіх українців поцікавитися більше історії Пилипа Коновала і участю українцями в збройних формуваннях різних країн на Заході на протязі останніх 100 років, і про те, як українська діаспора також допомагає в даний момент воюючій Україні і буде допомагати до кінця, до повної і остаточної перемоги.